Hello students, in today's lecture we are going to discuss about sexually transmitted diseases. Now, what is mean by this STDs? STDs, they are considered as sexually transmitted diseases. Now, the diseases or infection which actually during the intercourse and collectively known as the STDs. आता हे STDs आहेत काय आणि कशा पद्धतीने त्याला डिफाइन केलं जातं? Let's get started. So here let's consider the definition of these STDs. आता आपण काय सांगितलेत? हे certain type of disease आहेत and now this type of diseases or infection basically they are get caused by the what we can say during through the sexual intercourse and they are collectively known as the sexually transmitted diseases. So let's define it. Diseases or infections, they are caused through the sexual intercourse and collectively known as STDs. So in today's lecture we are going to talk about some STDs. Now, these STDs are also known as venereal diseases. They are also known as, one more term is there, venereal diseases. They are also known as the venereal diseases, or they are also known as reproductive tract infection, that means RTI. That RTI is totally different. So it is also known as reproductive tract infections, RTI. So question may get asked, what is mean by the venereal diseases, or sometimes what kind of diseases are there which are generally infect the reproductive tract. So such kind of diseases may see in case of female reproductive system as well as in case of male reproductive system. So it is related to the reproductive system and just because of that they are known as STDs. Now, in today's lecture under these STDs we are going to discuss about some STD, that means sexually transmitted diseases. Out of that, first one is chlamydiosis. First disease, it's a chlamydiosis. Okay, आता आपण वन बाय वन हा डिझीजचा causative agent, that means either this disease get caused by bacteria or viral or any other kind of infection. म्हणजे कोणत्या पद्धतीने ते ॲक्च्युली इन्फेक्ट होतात, मग त्याच्या मागे बॅक्टेरिया आहेत, व्हायरल काही इन्फेक्शन आहे, फंगल आहे, अल्गल आहे, सो डिफरंट कॉजेस आर देअर. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू कन्सिडर देअर पॉझिटिव्ह एजंट. दे सिम्पटम कसे दिसून येतात, त्यांचे जे काही सिम्पटम्स असतील आयदर इन केस ऑफ मेल और फिमेल, सो दोघांमधले सिम्पटम्स कसे असतील, देन त्याच्यानंतर त्यांच्यावरती ट्रीटमेंट कशी असेल अँड व्हॉट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डिझीजेस. सो आपण याच्यामध्ये आज डिस्कस करणारा फर्स्ट डिझीज विच इज chlamydiosis. So firstly here I'll mention the causative agent. Causative agent म्हणजे कुणामार्फत हा डिझीज स्प्रेड होताना दिसून येतो. It is one of the commonly seen bacterial disease. म्हणजेच याच्या मागे कोण असणार आहेत, बॅक्टेरिया. सो द पॉझिटिव्ह एजंट इज नोन ॲज क्लॅमिडिया
ट्रॅकोमॅटिस कोण इथे क्लॅमिडिया ट्रॅकोमॅटिस हे बॅक्टेरियाचं नेम आहे जे ॲक्च्युली काय करतात क्लॅमिडियोसिस फॉर्म करताना दिसून येतात अँड इट इज वन ऑफ द कॉमन बॅक्टेरियल डिजीज मेन्शन करूयात आपण वन ऑफ द कॉमन बॅक्टेरियल डिजीज ओके नाव आता यांचे सिम्पटम्स कसे दिसून येतात सो आपण वन बाय वन मेलमध्ये काय सिम्पटम्स दिसतील इन केस ऑफ फिमेल सिम्पटम्स काय असतील यांच्याबद्दल आपण थोडंसं डिस्कस करूयात सो सेकंड पॉइंट इज सिम्पटम्स ओके फर्स्टली in case of male they are having in case of male first symptom is they may feel painful urination as well as thick pus like discharge thick pus like discharge through penis सो इन केस ऑफ मेल आपल्याला अशा पद्धतीचे सिम्पटम दिसून येतील आणि हे सिम्पटम म्हणजे काय सांगतायत ही जी काही बॅक्टेरिया आहेत हे हळूहळू अशा पद्धतीने क्लॅमिडियोसिसला कॉज करू शकतात किंवा ह्यांच्यापासून हे फॉर्म होऊ शकतात लेट्स टॉक अबाउट इन केस ऑफ फिमेल आता फिमेल केसमध्ये काय होणार आहे जेव्हा केव्हा हे अशा टाईपचे वेनेरियल डिझीज असतील हे बेसिकली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवरती इम्पॅक्ट करताना दिसून येतात सो इन केस ऑफ फिमेल कंप्लीट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही इन्फेक्ट झालेली आपल्याला दिसून येते दॅट मीन्स वॉट दॅर इज अ इन्फ्लमेशन ऑफ सर्विक्स इन्फ्लमेशन ऑफ वजाइना then fallopian tube which is commonly known as oviduct fallopian tube or we can say the ovary that means फिमेलच्या केसमध्ये जर आपण ह्यांना कन्सिडर केलं तर कंप्लीट जी काही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट आहे दॅट मीन्स सर्विक्सपासून कन्सिडर केला वजाइना आली फेलोपियन ट्यूब आली ओव्हरीज आले सो हे सर्व इन्फ्लमेट होताना दिसतात म्हणजेच आपण त्यांना म्हणणार आहोत दॅर इज अ इन्फेक्शन बाय सच बॅक्टेरिया टू द सर्विक्स वजाइना फेलोपियन ट्यूब ॲज वेल ॲज सम केस ऑफ ओव्हरी नाव इन केस ऑफ फिमेल दिस डिझीज इज नॉट गेट क्युअर विदिन द टाईम आता बऱ्याच वेळेला काय होतात हे इंटरनल किंवा आपण असं म्हणूयात की रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकवरती इम्पॅक्ट करणारे डिझीज आहेत सो स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये त्यांचे सिम्पटम्स ॲज इट इज नोटीस केले जात नाहीत किंवा बऱ्याच वेळेला आपण त्याला इग्नोर करतो सो इन केस ऑफ फिमेल जर अशा टाईपचे काही वेनेरियल डिझीजेस जर फाइंड आउट होत असतील तर हे मात्र विदिन टाईम जर क्युअर केले गेले नाहीत तर मात्र फर्दर जाऊन त्यांचे जे इम्पॅक्ट असतात ते मात्र फार डेंजरस असू शकतात इतके डेंजरस दॅट मीन्स आता हे कुणावरती अटॅक करतात फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकवरती आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक जर अशा पद्धतीने इन्फेक्ट झाली इट मे गेट लीड इन टू द स्टरिलिटी ऑफ फिमेल दॅट मीन्स दॅट फिमेल कॅनॉट एबल टू रिप्रोड्यूस फर्दर सो अशा पद्धतीचे सुद्धा फेटल म्हणूयात किंवा काही अजून हार्मफुल म्हणूयात असे ह्यांचे वेगवेगळे इम्पॅक्ट दिसून येतात सो if not get treated in time they may get cause some काय म्हणजे थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड some complications may get occur कुणाच्या संदर्भात बोलतो आपण फिमेलच्या केसमध्ये सो सर्टन कॉम्प्लिकेशन्स यांच्यामुळे इंड्यूस होऊ शकतात किंवा फॉर्म होऊ शकतात अँड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज नोन ॲज PID. PID stands for pelvic inflammatory disease.
pelvic inflammatory disease. आता ह्या केसमध्ये काय झाला, पूर्ण जो पेल्विक रिजन असतो इन्क्लुडिंग सर्विक्स, वजायना, फेलोपियन ट्यूब, ओव्हरी, एंडोमेट्रियम अँड ऑल, कंप्लीट जो काही त्यांचा ट्रॅक पार्ट आहे किंवा कंप्लीट जो पेल्विक रिजन आहे तिथं इन्फ्लमेशन किंवा इन्फेक्शन फॉर्म होऊ शकतात. हे किंवा अजून नेक्स्ट स्टेजला जर सपोज त्याला निग्लेक्ट केलं गेलं किंवा त्याला प्रॉपरली टाईममध्ये विदिन टाईम त्यांना जर क्युअर केलं गेलं नाही तर अशा पद्धतीचे PID असे फर्दर पुढच्या स्टेजवरती दिसू शकतात. PID दॅट मीन्स पेल्विक इन्फ्लमेटरी डिझिजेस. नाव दे includes the infection of all parts, as we have mentioned infection of this part, that means the cervix. They also cause the infection for vagina, fallopian tube, that means oviduct, as well as the ovary part, and it may further can lead to the sterility. Now what is mean by sterile? Sterile, that means they do not have capacity or ability to reproduce further. That means their reproducing ability will get finished because of such kind of venereal diseases. So how to cure these diseases or what kind of treatment should be taken? कशा पद्धतीची ट्रीटमेंट यांच्यावरती घेतली गेली पाहिजे? So let's talk about the treatment. काय ट्रीटमेंट घेऊयात? बेसिकली जर बॅक्टेरियल डिजीज असेल तर त्यांच्या अगेन्स्ट कोणत्या टाईपचे मेडिसिन कन्झ्युम केले जातात किंवा प्रिस्क्राईब केले जातात? कॉमनली आपण त्यांना अँटीबायोटिक्स म्हणतो. म्हणजे जे बॅक्टेरिया आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट वर्क करणारे असतात ते असतात आपले अँटीबायोटिक. सो कोणत्या टाईपचे अँटीबायोटिक्स इथे वर्क करतात? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट. Under this treatment, which kind of medicine should be taken? Antibiotics. आता फर्स्ट अँटीबायोटिक्स जो फॉर्म केला गेला होता, जो आपल्याला माहिती आहे, फॉर्म्ड बाय अलेक्झांडर फ्लेमिंग, विच वॉज पेनिसिलिन. बट दिस पेनिसिलिन इज नॉट यूजफुल इन द केस ऑफ क्लॅमिडियोसिस. मग यांच्यामध्ये पेनिसिलिन हे मात्र फ्रूटफुल नाही आहेत किंवा हे मात्र तसे ॲज इट इज रिझल्ट देत नाहीत. यांच्यामध्ये जे अँटीबायोटिक्स वापरले जातात, अँटीबायोटिक्स इज टेट्रासायक्लिन. कोणते वापरायचे आहेत आपल्याला? टेट्रासायक्लिन. सेकंड अँटीबायोटिक इज एरिथ्रोमायसिन. यू मे हॅव हर्ड दिस मेडिसिन, एरिथ्रोमायसिन. ओके. And lastly, these STDs are generally known as silent killer. Why these STDs or venereal diseases are generally considered as the silent killer? Basically, हे जे काही डिझिजेस असतात हे ओपनली बोलले जात नाहीत. सेकंड थिंग, हे रिअलाइज होत नाहीत, लोक त्याचा रिपोर्ट करत आहेत. मीन्स वॉट एव्हर सिम्टम्स आर देअर, दॅट सिम्टम्स आर नॉट गेट रिपोर्टेड. इवन मेनी पीपल डू नॉट रीच अप टू द concerned doctor. Actually they hesitate to talk about such diseases, and just because of that such diseases are known as silent killers. One more term is there, silent killer. आपण असं सांगितलं की हे जे काही वेनेरियल डिझिजेस आहेत और सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिझिजेस आहेत याच्याबद्दल ओपनली बोललं जात नाही. त्यांचे जे साईन सिम्टम्स असतील त्यांना नोटीस केलं जात नाही. नोटीस झाल्यानंतर प्रॉपर डॉक्टरला कन्सल्ट केलं जात नाही. जसं आपण सांगितलं की प्रायमरी स्टेजवरती असतील तर बरेचसे डिझीज हे क्युअर होऊ शकतात. जर टर्मिनल स्टेजला पोहोचले, ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये पोहोचले तर मात्र ते बरेचसे बॉडीला इम्पॅक्ट करू शकतात. त्यांचा इम्पॅक्ट एवढा पॉवरफुल असतो, इट कुड गेट रीच और कुड गेट लीड इन टू द स्टरिलिटी. म्हणून ह्यांना म्हटलं जातं सायलेंट किलर. जेवढे रिक्वायर्ड आपल्याला त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन हवी होती ती आपण क्लॅमिडिओसिसबद्दल सांगितली. आता आपण सेकंड पाहणार आहोत. सेकंड डिझीज आहे आपला सिफॅलिस. सेकंड वन सिफिलिस.
अगेन सेकंड एक असा वेनेरियल डिझीज जो बेसिकली आपल्याला मेल फिमेल दोघांमध्ये सुद्धा दिसतात. हे जे काही डिझिजेसबद्दल आपण आज डिस्कस करतोय हे आपल्याला दोघांमध्ये सुद्धा दिसणार आहेत. फर्स्ट हा बॅक्टेरियल डिझीज होता. सेकंड आता आपण ज्याच्याबद्दल बोलणार आहोत विच इज सेफेलिस. इट इज अगेन वन ऑफ बॅक्टेरियल डिझीज अँड द कॉझिटिव्ह एजंट इज ट्रेपोनेमा पॅलिडियम. आता यांचा कॉझिटिव्ह एजंट कोणता आहे नावावरून लक्षात आलं असेल. So let's talk about their causative agent. Treponema pallidum. Nema pallidum. त्या बॅक्टेरियाचं नाव की ज्याच्यामुळे सिफिलिस जनरली फॉर्म होताना दिसून येतो. आता हा जो काही बॅक्टेरिया आहे दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटल. म्हणजे काय असतं ट्रान्सप्लासेंटा दॅट मीन्स जर सपोज एखादी मदर असेल आणि मदरला जर हा वेनेरियल डिझीज असेल सो हा मदरपासून त्या बेबीमध्ये सुद्धा ट्रान्सफर होऊ शकतात. ट्रान्सप्लासेंटल दॅट मीन्स ते प्लासेंटापासून ट्रान्सफर होऊन फिटसपर्यंत जाऊ शकतात आणि तो जो काही न्यूबॉर्न बेबी असेल सो त्यांनासुद्धा सिफिलिस होऊ शकतात. म्हणून इथे टर्म वापरले दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटा. कसा आहे हा दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटा. As its name suggests, this pathogen crosses the placenta and goes into the fetus. They cross the placenta and enter into the fetus. In short, जर मदरला सिफिलिस असेल तर मदरपासून ते कुणापर्यंत जाऊन त्यांचं ट्रान्समिशन असेल ते कुठे जाऊ शकतं ते त्या फीटसपर्यंत त्या एम्ब्रिओपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतं. नाव लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पटम्स. आता जसं आपण क्लॅमिडिओसिसबद्दल बोललो मेलमध्ये सर्टन काही सिम्पटम्स दिसून आले. फिमेलमध्ये जे सिम्पटम्स होते त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टवरती आपल्याला इन्फेक्शन दिसलं. फर्दर अजून ॲडव्हान्स कंडिशनमध्ये जर गेलो तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला PID दिसला होता. म्हणजे कम्प्लीट पेल्विक रिजन जो आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला इन्फ्लमेशन दिसून आलं होतं. इन केस ऑफ दिस सेकंड वेनेरियल डिझीज विच इज सिफिलिस दे आर शोईंग द 3 डिफरंट स्टेजेस. ह्यांच्यामध्ये पहिल्यांदा प्रायमरी स्टेज येते, मग सेकंडरी स्टेज येते आणि देन त्याच्यानंतर टर्शरी स्टेज येते. आता प्रायमरी स्टेजमध्ये जर पाहिलं तर ड्राय किंवा असं काहीतरी फिल्ड असं एक स्ट्रक्चर तयार होतात आणि त्या स्ट्रक्चरला त्यांनी नाव दिलं आहे कँक्री म्हणतात, शँक्री म्हणतात, अँक्री म्हणतात. त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन लिटिल बिट डिफरंट आहे पण हे म्हणजे काय असतात हे म्हणजे पेनलेस अल्सर अशा फॉर्ममध्ये असतात. 90% ऑफ सच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन जेनायटल एरिया अँड 10% इज गेट फॉर्म ऑन लिप्स ॲज वेल ॲज फिंगर. ह्यांच्यावरती आपल्याला अशा पद्धतीने प्रायमरी स्टेजमध्ये डेव्हलप होताना दिसतं. सेकंडरी स्टेजमध्ये आल्यानंतर हे जे काय आहेत हे सर्टन असे जे स्ट्रक्चर आहेत म्युकस मेम्ब्रेनवरती लेशनच्या फॉर्ममध्ये फॉर्म होतात. आता हे लेशन्स काय असतात ते म्हणजे सर्टन काइंड ऑफ स्वेलिंग. मग ही स्वेलिंग कुठे येते सेम पार्टवरती. 90% जेनायटल पार्टवरती स्वेलिंग फॉर्म होताना दिसते. 10% लिप्स असतील, फिंगर्स असतील, इथे स्वेलिंग फॉर्म होताना किंवा जनरेट होताना दिसते. हे अशा स्टेजला पोहोचले की समजायचं दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ सिफिलिस. अँड वेन इट रीचेस टू द टर्शरी स्टेज आणि मग मात्र आता ह्या टर्शरी स्टेजमध्ये आपण इथे मेन्शन केलं ना दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटा. सो वेन the syphilis reaches to the tertiary phase and at that phase it becomes transplacenta. म्हणजे जर प्रायमरी किंवा सेकंडरी फेजमध्ये असेल तर मदर थ्रू बेबीला होत नाहीत पण हे जर टर्शरी फेजमध्ये जर जाऊन पोचले असतील तर मात्र डेफिनेटली ते बेबीजला होणाऱ्या बेबीजला फ्युचर बेबीजला इम्पॅक्ट करू शकतात. सो यांच्याबरोबर वेगवेगळे जे मेंटल डिसऑर्डर असतील ते सुद्धा आपल्याला इथे पाहायला दिसून येतात. आणि अगेन ॲज युज्युअल त्यांचंसुद्धा जे काही ट्रीटमेंट आहे ट्रीटमेंट काय असणार आहे अँटीबायोटिक्स. सो पहिल्यांदा आपण त्यांचे जे काही सिम्पटम्स आहेत ह्या सिम्पटम्सबद्दल बोलूयात. सो देअर सिम्पटम्स आर symptoms.
हे जे काही सिम्पटम्स आहेत त्यांचे 3 स्टेजमध्ये सांगितले. अगदी पहिली प्राथमिक स्वरूपाची जी स्टेज असेल प्रायमरी स्टेज, नंतर मिडलला जाऊन पोहोचतात सेकंडरी स्टेज, आणि जी लास्ट स्टेज आहे तिला आपण म्हणणार आहोत टर्शरी स्टेज. सो हिअर आय राईट द प्रायमरी स्टेज. आता आपण असं सांगितलं की प्रायमरी स्टेजमध्ये अल्सर, पेनलेस अल्सर फॉर्म होतात. कशा स्वरूपाचे असतात? दे आर ड्राय, हार्ड अँड बॅक्टेरिया फिल्ड सोर्स ॲपियर. काय सांगितलं आपण? ड्राय, हार्ड अँड बॅक्टेरिया फिल्ड सोर्स ॲपियर. आणि याला एक वर्ड दिला आहे, म्हणजे इथे एक टर्म वापरली गेली अँड इट इज नोन ॲज शँक्री. हा वर्ड लक्षात ठेवतो आपण. आता हे स्ट्रक्चर कसं फॉर्म झालं आहे? ड्राय असू शकतात, बऱ्याच केसमध्ये ते थोडंसं हार्ड फॉर्ममध्ये असतात, आणि त्यांच्यामध्ये डिझीज कोणता आहे? हा बॅक्टेरियल डिझीज आहे. सो नो डाऊट हे जे स्ट्रक्चर फॉर्म होतं आहे तिथे कुणाचं प्रेझेन्स असणार आहे? बॅक्टेरियांचा प्रेझेन्स असणार आहे. आणि अशा पद्धतीने फॉर्म झालेलं स्ट्रक्चर कोणत्या स्टेजमध्ये फॉर्म होत आहेत? प्रायमरी स्टेज. मग प्रायमरी स्टेजमध्ये असं हार्ड किंवा ड्राय फॉर्ममध्ये बॅक्टेरियांनी फील केलेलं असं एक जे स्ट्रक्चर किंवा सोर्स ॲपियर होतो आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत इट इज शँक्री. अँड दिस इज नथिंग बट दी पेनलेस अल्सर. तुम्ही बऱ्याच वेळेला ऐकलं असेल की अल्सर का असं एक काइंड ऑफ स्वेलिंग आपण कन्सिडर करतो. माउथ अल्सर असेल, स्टमक अल्सर असेल, वेगवेगळ्या टाईपचे अल्सर हे आपल्याला थोडेसे फेमिलियर आहेत. सो आपण ह्याला अनदर वर्ड्समध्ये म्हणूयात इट इज अ काइंड ऑफ पेनलेस अल्सर. सो अल्सर पॅटर्न इज देअर, पण हा मात्र ॲज इट इज पेन देताना दिसून येत नाहीत. नाव दिस स्ट्रक्चर ॲपियर्स. आता हे कुठे बेसिकली आपल्याला फॉर्म झालेले दिसतात? सो दिस स्ट्रक्चर ॲपियर्स 90% ऑन जेनायटल एरियाज. 90% काय होणार आहे? जेनायटल एरियाजवरती फॉर्म होताना दिसतात. अँड रिमेनिंग 10% दे जनरली फॉर्म्ड ऑन लिप्स अँड फिंगर्स. सो हे शँक्री कुठे कुठे फॉर्म झाले सो ते सुद्धा मेन्शन केलेत. त्यांचे अमाऊंट ऑफ पर्सेंटेज यांचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे ते सुद्धा आपण कन्सिडर केलं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज विच इज सेकंडरी स्टेज. आता सेकंडरी स्टेजमध्ये फॉर्म होणार आहेत लेशन्स आर फॉर्म्ड ऑन द म्युकस मेम्ब्रेन. दे ॲपियर्स ऑन अ म्युकस मेम्ब्रेन. सो लेशन्स are formed or appear on mucous membrane of the same part. Same as that of mentioned in the first stage. That means 90% on the genital area and 10% on this lips as well as the fingers. Here lesions means what? It is a kind of swelling. इथे एक नवीन टर्म गेली आपल्याला. हे सांगितलं आपण पेनलेस अल्सर फॉर्ममध्ये फॉर्म होतात. सेकंड टर्म इथे गेली आपल्याला लेशन्स. हे जे म्युकस सिक्रेटिंग जे सर्टन मेम्ब्रेन्स असतात मग ते जेनेटल एरियावरती असतील, आपला माउथचा इंटरनल पार्ट असेल त्याच्यावरती असेल, बेसिकली तिथे फॉर्म होतं. सो तिथे स्वेलिंग आलेली दिसून येते. अँड द फायनल स्टेज is known as tertiary stage. आता ही टर्शरी स्टेज आहे. ह्या स्टेजमध्ये जर आपण ह्यांना ऑब्झर्व केलं तर आता मात्र ह्या फेजमध्ये ते कसे बनतात? ट्रान्सप्लासेंट. म्हणजे जेव्हा ते थर्ड स्टेजपर्यंत किंवा टर्शरी स्टेजपर्यंत जाऊन पोहोचतात फ्रॉम प्लासेंटा they actually cross the placental barrier and now enters into the fetus. And in this stage this syphilis can transfer from mother to the baby. So in this case this disease or bacteria spreads into the internal organ. कुठपर्यंत जाऊन पोहोचतात ते? इंटरनल ऑर्गन पर्यंत जाऊन पोहोचतात.
This pathogen now acts as a transplacenta, that means they transfer from placenta to the fetus. आता टर्शरी स्टेजमध्ये अजून एक इम्पॉर्टंट थिंग अशी आहे की ह्यांचे इम्पॅक्ट काय दिसतात. आपण सिम्पटम्सबद्दल डिस्कस करतोय, मग यांचा इम्पॅक्ट असा असतो की हे मेंटल डिसऑर्डरपर्यंत सुद्धा घेऊन जातात. वेगवेगळे मेंटल डिसऑर्डर असतील किंवा काय म्हणतो पण त्याला पॅरालिसिस असतील, सो ह्या फेजकडे सुद्धा ते आपल्याला नेताना दिसून येतात. सो सिम्पटम्स आपल्या 3 टप्प्यांमध्ये दिसल्या. पॉझिटिव्ह एजंटबद्दल सुद्धा बोललो आपण, इट इज पॉझिटिव्ह एजंट. ट्रीटमेंट काय असणार आहे, सेम ॲज सीन इन द केस ऑफ क्लॅमिडियोसिस. ट्रीटमेंट इज बाय टेकिंग अँटीबायोटिक्स, प्रॉपर त्यांचे जे स्पेसिफिक प्रिस्क्राईब केलेले अँटीबायोटिक्स असतात त्यांना कन्झ्युम करून आपण ह्यांच्यापासून काय करू शकतो, त्यांना क्युअर करू शकतो. एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट आपल्याला डिस्कस करायची, वेदर आपण क्लॅमिडियोसिस मेन्शन करूयात, राईट, किंवा आपण म्हणूयात सिफॅलिस असेल तर तो सिफॅलिसचा पार्ट, किंवा अजून पुढे आपल्याला गोनोरियाबद्दल बोलायचं आहे किंवा त्याच्याबद्दल डिस्कस करायचं आहे. कोणत्याही केसमध्ये इन केस ऑफ दिस वेनेरियल डिझीजेस what will be the preventive measures that we know prevention is always better than cure. कोणताही डिझीज झाल्यानंतर त्याची ट्रीटमेंट घेणं किंवा ते क्युरेशनकडे जाणं त्याच्यापेक्षा तो होऊच नये म्हणून त्यांचं प्रिकॉशन घेतलेलं हे केव्हाही बेटर. म्हणून एक असं जनरली इट इज सेड दॅट प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. सो व्हॉट काइंड ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ दिस सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिझीजेस. सो आपण थोडंसं त्यांच्याबद्दल बोलूयात, राईट. प्रिकॉशन्स सर्व केससाठी सेम असणार आहेत. फर्स्ट थिंग, एज्युकेट द पीपल अबाउट सेक्स प्रॅक्टिसेस. फर्स्ट वन, एज्युकेट द पीपल with practices. Second one is avoid with the unknown or many partners. Basically, always used physical barrier methods. So always prefer barrier method. And last one is always keep the sex hygiene. It is one of the preventive measures. सो हे असे काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आहेत, हे प्रत्येक केसमध्ये उपयोगी पडतात. हे जे काही बॅक्टेरियल डिझीज असतील किंवा व्हायरल डिझीज आहेत, सो ह्यांच्यापासून जर आपल्याला प्रिव्हेन्शन करायचं असेल तर इथे सर्टन काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स मेन्शन केलेत, हे आपल्याला तिथे हेल्पफुल ठरणार आहे. सो आत्तापर्यंत आपण 2 डिझीज डिस्कस केले. पहिल्या डिझीजबद्दल बोललो होतो, तो होता क्लॅमिडियोसिस. क्लॅमिडियोसिस आपण बॅक्टेरियांना पाहिलं, त्यांचा पॉझिटिव्ह एजंट, मेल फिमेलमध्ये त्यांचे जे काही इम्पॅक्ट दिसतात किंवा कशा पद्धतीने सिम्पटम्स असतील, इथे मी सिम्पटम्सबद्दल बोलले, याच्यावरती MCQ विचारले जातात. देन त्याच्यानंतर आपण सांगितलं त्यांची ट्रीटमेंटसाठी ॲज युजल जर बॅक्टेरियल डिझीज असेल तर ट्रीटमेंट असणार आहे अँटीबायोटिक्स. सो इथे सर्टन काही अँटीबायोटिक्सची नावं मेन्शन केली आहेत. अँड देन आपण असं म्हटलं की ह्यांना सायलेंट किलर्स का म्हटलं जातं. फर्दर आपण बोललो सिफॅलिस. आता सिफॅलिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये मात्र आपल्याला एक बदल असा दिसला जो क्लॅमिडियोसिसमध्ये नव्हता दिसला. यांचे सिम्पटम्स 3 टप्प्यांमध्ये आपल्याला फाइंड आउट होताना दिसतात. प्रायमरी स्टेज, सेकंडरी स्टेज आणि टर्शरी स्टेज. सो टर्शरी स्टेज ही थोडीशी जास्त फेटल किंवा जास्त इम्पॅक्टफुल कन्सिडर केली जाते. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डिझीज. नेक्स्ट थर्ड वन जो डिझीज आहे त्याच्याबद्दल डिस्कस करूया. द थर्ड वन इज गोनोरिया. थर्ड डिझीज याच्या अंडर येणार. आता आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये 2 डिझीज मेन्शन केले. फर्स्ट वन सांगितलं आहे सिफिलिस, सेकंड वन सांगितलं आहे गोनोरिया.
2 कॉलम वाईज त्यांचे क्लासिफिकेशन दिले, पॉझिटिव्ह एजंट काय आहेत, सिम्पटम्स काय आहेत, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय असले पाहिजेत, ट्रीटमेंट कशी आहे आणि कशा पद्धतीने क्युअर केलं जातं. सो आउट ऑफ दॅट थर्ड वन इज गोनोरिया. लेट्स टॉक अबाउट पॉझिटिव्ह एजंट फर्स्ट. पॉझिटिव्ह एजंट काय सांगितलं आपण? पॉझिटिव्ह एजंट म्हणजे कोणत्या एजंट थ्रू हा डिझीज होतो. एजंट अगेन काय आहे? बॅक्टेरिया आहे, कारण हा सुद्धा बॅक्टेरियल डिझीज आहे. अँड द नेम ऑफ दिस बॅक्टेरिया इज नेसेरिया गोनोरिया. नेसेरिया गोनोरिया हे त्या बॅक्टेरियाचं नाव आहे. दिस इज बॅक्टेरिया. ह्या बॅक्टेरिया कशा असतात? दे आर ग्रॅम निगेटिव्ह डिप्लोकोकस बॅक्टेरिया. कशा आहेत ह्या बॅक्टेरिया? ग्रॅम निगेटिव्ह आहेत. आता आपण याच्या अगोदर जेव्हा सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन लेसन पाहिला होता, त्यामध्ये आपण बॅक्टेरिया सेल मग त्या स्टेन होतात, स्टेनिंग केलं जात नाही, ग्रॅम स्टेनिंग आपण टेक्निक पाहिली होती. सो त्याच्यानुसार ग्रॅम पॉझिटिव्ह और ग्रॅम निगेटिव्ह पाहिजे होते. सो ह्या बॅक्टेरिया मात्र कशा आहेत? ग्रॅम निगेटिव्ह. आता कोकाय जर स्पेरिकल फॉर्ममध्ये दिसली, एक सिंगल असेल तर आपण तिला म्हणतो कोकस. जर 2 अशा पद्धतीने जॉईंट असतील तर आपण त्यांना म्हणतो डिप्लोकोकस. आणि खूप सारे असतील तर आपण त्यांना म्हणतो कोकाय. राईट. सो ह्या बॅक्टेरिया कशा आहेत? दीज आर ग्रॅम निगेटिव्ह डिप्लोकोकस बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियांचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे, नेसेरिया गोनोरिया. नाव लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पटम्स. This gonorrhea venereal disease is obvious in case of male. म्हणजे मेलमध्ये हे डिझीज आपल्याला बेसिकली दिसून येतात. मग आता हे जर मेलमध्ये ऑब्वियस असतील तर कशा टाईपचे सिम्पटम्स दिसत आहेत? पहिल्यांदा आपण इन केस ऑफ मेल असं बोलू. अगेन सेम, कोणताही वेनेरियल डिझीज असेल तर मेल आणि फिमेल आपण असं सांगितलं तर सांगतानाच ते त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकवरती इम्पॅक्ट करतात. सो इन केस ऑफ मेल, इन्फ्लमेशन ऑफ म्युकस मेम्ब्रेन ऑफ urinogenital tract. Urinogenital tract. आता बेसिकली जे म्युकस सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन असतात कुठल्या? युरिनोजेनायटल ट्रॅकमधल्या, इथे आपल्याला इन्फ्लमेशन आलेलं दिसून येतं. अँड ॲज युजल सेकंड, बर्निंग सेन्सेशन ड्युरिंग द युरिनेशन. राईट. हे मेजरली मेलमध्ये आपल्याला दिसून येणारे सिम्पटम्स आहेत. आता फिमेलमध्ये बोलूयात. फिमेलमध्ये यांचा इम्पॅक्ट आर्थरायटिससुद्धा दिसून येतात. बऱ्याचशा वेळेला फिमेलची स्टरिलिटीसुद्धा इंड्युस्ड होताना दिसून येते. आणि जर मदरपासून जर ते बेबींना गेले तर बेबींच्या केसमध्ये त्यांचं आय इन्फेक्शन असेल किंवा अगेन वल्वा किंवा वजायना इन्फेक्शन असेल, हे बेबींमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीने दिसून येतात. सो फिमेलच्या केसमध्ये अजून ॲडवर्स सिच्युएशनमध्ये हे कशा पद्धतीने दिसतात ते मेन्शन करूयात आपण. इन केस ऑफ फिमेल, इट मे lead into the arthritis. They can lead into the sterility of female. रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट आली त्याच्यावरती जर असं आपण म्हणूयात की हार्म किंवा अगदी फोर्सफुली इम्पॅक्ट आला तर त्याचा रिझल्ट जर मॅक्सिमम आपण त्याचा निगेटिव्ह जरी इम्पॅक्ट विचार केला तरी सुद्धा तो स्टरिलिटीकडे जाऊन पोचतो. आणि जेव्हा हे मदरकडून कॅरी होऊन फिटसपर्यंत जातात सो त्यांना 2 स्पेसिफिक टर्म वापरल्यात. आपण टर्मबद्दल बोलणार आहोत. गोनोकोकल ऑप्थॅल्मिया. काय म्हणणार? गोनोकोकल ऑप्थॅल्मिया. आता हे कुणाच्या केसमध्ये दिसत आहे? इन केस ऑफ फिमेल. जर फिमेल कॅरियर असेल, बेबी कॅरियर आहे, सो मदरपासून त्या बेबीजला गोनोकोकल ऑप्थॅल्मिया, दॅट मीन्स इन्फेक्शन
ऑफ आईज, बेबीजच्या आईजमध्ये इन्फेक्शन काइंड ऑफ थिंग्स पुढे नोटीस होतात. अँड सेकंड वन इज गोनोकोकल, इट इज vulvovaginitis. vulvovaginitis in case of female child. सो मदरपासून पास ऑन झाले, मदरला काय आहे, गोनोरिया आहे. जर सपोज त्याला इग्नोर केलं गेलं, प्रॉपर मेडिकेशन केले गेले नाहीत, मदरपासून बेबीजला आले, बेबीजमध्ये सुद्धा जर सपोज बेबी गर्ल असेल तर त्यांच्यामध्ये वल्वोजेनायटिस, दॅट मीन्स इन्फेक्शन ऑर इन्फ्लमेशन ऑफ vulva region and vagina region. When it is talk about infection of vulva, the term is known as, first term it is vulvitis. आपण फक्त टर्म वरती फोकस करूयात, राईट. जर इन्फेक्शन ऑफ वल्वा इन केस ऑफ फिमेल चाइल्ड, जर वल्वाचं इन्फेक्शन दिसलं तर त्याला एक जी टर्म वापरली त्याला म्हणणार आहोत वल्विटिस. अँड वजायनिटिस दॅट मीन्स इन्फेक्शन ऑर वी कॅन से द इन्फ्लमेशन ऑफ वजायना. ओके, आता बोलूयात आपण ट्रीटमेंटबद्दल. सिम्टम्स पाहिले आपण, मेलमध्ये पाहिले, फिमेलमध्ये पाहिले. फिमेलमध्ये ॲडिशनली थर्ड केसमध्ये काय दिसले किंवा तिसरा आपण जो गोनोरिया वेनेरियल डिझीज स्टडी करतो आहे ह्याच्यामध्ये आर्थरायटिस पाहिले, कॉमनली आपल्याला माहिती आहे. स्टरिलिटी, सेम स्टरिलिटी आपल्याला कुणामध्ये दिसली होती, पहिला जो फर्स्ट स्टडी केला होता क्लामिडिओसिस, ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला फिमेलमध्ये स्टरिलिटी फॉर्म होऊ शकते. आणि थर्ड ज्या दोन नवीन टर्मिनॉलॉजीज आल्या त्या टर्मिनॉलॉजीज अशा आहेत, मदरपासून पास ऑन होऊन हे फिमेल जर चाइल्ड असेल तर त्यांच्यामध्ये गोनोकोकल वल्वोवजायनिटिस अशा पद्धतीने डेव्हलप होताना दिसतात. हे आहेत काय, गोनोकोकल, कोकस, इथे वरती लिहिले पहा आपण डिप्लोकोकस, हे बॅक्टेरिया इन्फेक्ट करतात किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे. सो त्यांच्यानुसार टर्म इथे वापरली गेली वल्वोवजायनिटिस. If there is an infection of this specific region, that means vulva, it is known as vulvitis. When it is related to the infection or inflammation of vagina, then it is known as vaginitis. Now let's talk about the treatment. ट्रीटमेंट, आता हे सुद्धा आपण सांगितलं की हा बॅक्टेरियल डिझीज आहे. सो ट्रीटमेंटमध्ये काय वापरणार आपण, अँटीबायोटिक्स. ट्रीटमेंट, आता कोणत्या अँटीबायोटिक्स वापरायच्या आहेत बेसिकली, आता तिथे पेनिसिलिन यूजफुल नव्हतं, ह्या केसमध्ये मात्र पेनिसिलिन, ॲम्पिसिलिन असे मेडिसिन वापरले जातात. ॲम्पिसिलिन, नेक्स्ट वन इज पेनिसिलिन, अँड वन मोर इज देअर विच इज सेफेक्झिन. अँड लास्ट प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स, इट इज सेम मेन्शन अर्लियर. आपण इथे जे सांगितलेत कोणते प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स असले पाहिजे. सो प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स इज सेम फॉर ऑल वेनेरियल डिझिजेस, सर्व टाईपच्या वेनेरियल डिझीजसाठी हे जे काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आहेत हे सेम राहणार आहेत. जर बॅक्टेरियल डिझीज असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह एजंट जर बॅक्टेरिया असेल तर ट्रीटमेंट डेफिनेटली दरवेळेस असणार आहे अँटीबायोटिक्स. जर व्हायरल डिझीज असेल, फॉर एक्झाम्पल एड्स, आता हा जो पार्ट आहे हा आपण अर्लियर याच्यावर स्टडी केला होता, एड्स किंवा हेपायटिटिस बी असेल. सो अगेन हे सुद्धा वेनेरियल डिझिजेस आहेत. यांच्यासाठी सपोज आपण एड्सच्या संदर्भात जर बोललो तर स्पेसिफिक व्हायरस आहे ज्याला आपण HIV म्हणतो, ह्युमन इम्युनो डिफिशियन्सी व्हायरस, किंवा एड्स जर आपण कन्सिडर केला, ॲटलिस्ट आपल्याला यांचे फुल फॉर्म माहीत असले पाहिजेत, जे आपण ह्यांना बऱ्यापैकी फॅमिलियर फॉर्ममध्ये आहोत. So when it comes to the HIV, it is known as human immunodeficiency virus. आता नावात व्हायरस आले म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरून कळालं की हे इन्फेक्शन व्हायरल इन्फेक्शन आहे. और दिस HIV is also known as AIDS, that means acquired
इम्युनो डिफिशियन्सी सिंड्रोम. आता आपल्याला माहिती आहे की ह्या केसमध्ये मात्र 100% क्युरेशन नसतं. त्यांचा पिरियड हा सेव्हरल इयरपासून लाईफ लाँग किंवा लाँग लास्टिंग असू शकतो. आणि अगेन प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स हेच आहेत. अगेन आय रिपीट, प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. दॅट मीन्स हे असे डिझीज होऊच नये म्हणून हे नेहमी आपण काय केलं पाहिजे, जे काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आहेत ते अप्लाय केले पाहिजेत. सो आपण ह्याच्याबद्दल जास्त बोलणार नाही. त्या केसमध्ये सुद्धा वेगवेगळे जे काही सिम्पटम्स असतील किंवा त्यांचे पॉझिटिव्ह एजंट्स किंवा कोणत्या वेगवेगळ्या मीडियम थ्रू इन्फेक्ट होऊ शकतात याच्याबद्दल बऱ्याच वेळेला डिस्कस केलं गेलेलं आहे. सो लेट्स हॅव अ क्विक रिकॅप. आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय थिंग्स पाहिल्यात त्यांना एकदा रिवाईज करूयात. कोणत्या इम्पॉर्टंट थिंग्स आहेत जे आपल्याला मेमोराईज करायचे आहेत त्याच्यावरती एकदा बोलणार आहोत. सो अवर टुडेज टॉपिक इज सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिझिजेस. अजून काय नाव दिलं आपण याला, व्हेनेरियली डिझिजेस. आणि थर्ड वन सांगितलं होतं रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक इन्फेक्शन्स, RTI अशा टाईपचे. बट हे जे काही डिझिजेस आहेत याच्यामध्ये आपण आज 3 वेगवेगळे डिझीज डिस्कस केले. पहिला होता क्लॅमिडिओसिस. पहिला डिझीज कोणता आहे, क्लॅमिडिओसिस. सेकंड वन होता सेफॅलिस. थर्ड वन होता गोनोरिया. मग आता तुम्ही काय करणार, 3 कॉलम फॉर्म करणार. फर्स्ट केसमध्ये मेन्शन करणार क्लॅमिडिओसिस, सेकंड वन सेफॅलिस आणि थर्ड वनमध्ये आपण मेन्शन करणार आहोत गोनोरिया. फर्स्ट तिथे मेन्शन करणार पॉझिटिव्ह एजंट. पहिल्या केसमध्ये आपण सांगितलं होता क्लॅमिडिओ ट्रेपोनेमा होता. सेकंड केसमध्ये आपण ट्रेपोनेमा पॅलिडियम होता. पहिल्या याच्यामध्ये ट्रॅकोमॅटिस होता, क्लॅमिडिओ ट्रॅकोमॅटिस. सेकंड केसमध्ये पाहिला होता ट्रेकोनेमा पॅलिडियम. आणि थर्ड केसमध्ये नावानुसार लक्षात राहतोय आपण, ह्याला म्हणणार आहोत नेसेरिया गोनोरिया. तिघांचे सुद्धा पॉझिटिव्ह एजंट इम्पॉर्टंट आहेत. सिम्पटम्सबद्दल बोलूयात. आता फर्स्ट केसमध्ये त्यांचे जे सिम्पटम्स होते मेल फिमेल दोघांमध्ये सुद्धा दिसत. बेसिकली माइंडमध्ये काय ठेवायचं आहे, जेव्हा जेव्हा हे अशा टाईपचे RTI येतील किंवा अशा टाईपचे STDs येतील त्या केसमध्ये ते रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकवरती इन्फेक्ट करताना दिसून येतात. इन केस ऑफ मेल असेल सो त्यांचा जो युरिनोजेनेटल ट्रॅक असेल त्याच्यावरती इम्पॅक्ट होईल. बर्निंग सेन्सेशन ड्युरिंग युरिनेशन अशा पद्धतीचे दिसतील. इन केस ऑफ फिमेल त्यांची कंप्लीट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल त्यांच्यावरती आपल्याला इम्पॅक्ट करताना दिसून येतात. सो हे सिम्पटम्सबद्दल बोललो. फर्स्ट जो होता क्लॅमिडिओसिस त्याच्यामध्ये आपण सांगितलं होतं की त्यांची जी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे ही पूर्ण कोलॅप्स होऊन ते स्टरिलिटीकडे जाऊ शकतात. आणि तिथे आपण असं सांगितलं होतं की जो काही पेल्विक पार्ट आहे हा कंप्लीट पेल्विक आपल्याला इन्फेक्शन किंवा इन्फेक्टेड कंप्लीट पेल्विक रिजन दिसून येतो. सेकंड केसमध्ये जेव्हा आपण डिस्कस केलं सेफॅलिस 3 स्टेजमध्ये सांगितलं, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. नवीन गेलेल्या ज्या टर्म होत्या त्या प्रायमरी स्टेजमध्ये कॅन्क्री, त्यांना म्हटलं जातं शँक्री प्रोनाउन्सिएशन. इट इज अ काइंड ऑफ अल्सर. सेकंडरी स्टेजमध्ये अजून एक जी नवीन टर्म आली तिला नाव दिलं होतं आपण लेशन्स. लेशन्स दॅट मीन्स स्वेलिंग. जे काही म्युकोस सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन्स असतात त्यांच्यावरती सर्टन फॉर्ममध्ये स्वेलिंग येतं. आपल्याला कसं स्वेलिंग येतं, थोडंसं सुजलेला सोलन फॉर्म असतो सेम वेमध्ये. आणि टर्शरी स्टेजमध्ये आपण असं डिस्कस केलं होतं की हे मात्र त्या फेजमध्ये ट्रान्सप्लासेंटल होऊ शकतात, मदर टू बेबी पुढे पास होण्याचं. थर्ड केस पाहिली होती गोनोरिया आणि ह्या गोनोरियाचे पॉझिटिव्ह एजंट सांगितलेत नेसेरिया गोनोरिया. सिम्पटम्सबद्दल बोलायचं असेल तर अगेन सेम सीन ॲज वी हॅव सीन इन केस ऑफ फर्स्ट क्लॅमिडिओसिस. फिमेलमध्ये आर्थरायटिस, स्टरिलिटी आणि 2 अजून नवीन आलेल्या टर्म त्या होत्या गोनोकोकल ऑफ्थॅल्मिया. सेकंड वन इज गोनोकोकल वल्वोव्हाजायनिटिस. सो हे दोन्ही पण काय आहेत, यांच्यामध्ये इन्फ्लमेशन रिलेटेड टू द आईज असं दिसून येतं. आणि ह्या केसमध्ये इन्फ्लमेशन ऑफ वजायना अँड वल्वा. सो ह्या दोघांसाठी सुद्धा 2 वेगवेगळ्या टर्म वापरल्या आहेत. इन अवर नेक्स्ट lecture we will discuss about the various ARTs, that means assisted reproductive technologies. जर काही प्रॉब्लेम्समुळे
कन्सीव्ह करायला जर प्रॉब्लेम येत असतील, रिप्रोडक्शनमध्ये जर सपोज काही ड्रॉबॅक्स येत असतील, तर अशा वेळेस कोणत्या वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीजच्या साह्याने फर्टिलायझेशन होऊ शकतं. दॅट मीन्स दिस टेक्नॉलॉजीज आर नोन ॲज ARTs, and in our next lecture we are going to take up that several ARTs, that means techniques. Thank you.